Firstly, it's always a delight to be at this school in Ekaterinburg. It's probably one of the best schools I ever actually visit as far as facilities are concerned. The students were absolutely lovely, well behaved, just as we would expect, almost certainly with good teachers. Now, some of them I spoke to because they were doing the spoken test, and I can say they were well-mannered, polite, confident, and that's important. How their level of English is, well, that you're going to have to wait and see from the results. Of course you are. But let's be optimistic on that. For the written students, they all finished on time, so showed good time management there. A delight to work with. What would you recommend those who haven't made up their mind whether to take an examination or not? Well, naturally, I would say come and do it. Why come and do it, though? Well, there's a number of reasons. Firstly, they probably know that they can speak English to a Russian teacher. They do it in every single lesson. But there is something different being able to speak to an almost bald, grey-headed old English man and actually realise not only I can understand them, but they can understand me. And that's fantastic for motivation, because they suddenly realise there is a point to this strange academic subject we call English. So it really has a value. And that's probably the best that they get out of it. Of course, for higher level students at B2 and C1, then we're talking about possible university applications. But for many students, it's proving to themselves, as well as the teachers and the parents, they really can speak English. Okay, and let me ask you an exam question. How do you like the weather today? Well, I have been spoilt. I have been coming from sort of Moscow, where it was about plus 23. You can see I've actually got slight suntan from being there. But today it is sunny in Ekaterinburg. And a bit like England, where a lot of people tell us that it rains every day in England. No, it doesn't. We have lovely weather. Again, it doesn't rain every day in the Urals either. You have great weather today, as you've just seen the sun come out on me here. Thank you, Keith. That was a wonderful example of an exam answer. My pleasure. Okay. Keith, and how did you find our school, the organization of this event this year? Oh, absolutely superb. It's a combination of the work you do, the work that Tatalia does, and the partnership that we have in order to get the programme scheduled. But no, absolutely superb. It was last year, it is this. I wouldn't expect anything less here. Okay, thank you very much. Thank you very much. Very grateful for your attitude, for your time, for your efforts you've put in this job. And we hope on future collaboration, next year. So, Absolutely. Thanks for coming. Fingers crossed for the students for tomorrow, and fingers crossed again for the results. Let's be positive. Bye. Good. See you next year. Ребята, вы только что сдали Euro-экзамен, экзамен по английскому языку. Какие ваши впечатления? Впечатление хорошее, было в меру сложно. Но надеемся, мы справились, потому что мы готовились весь год. Нам очень понравилось Так. Евроэкзамен — это что-то новое для меня, потому что я впервые сдаю экзамен на подтверждение уровня. И это было новое, что-то неожиданное. Я не знал, чего от этого экзамена ожидать. Надеюсь, я тоже справился как Клима. Да. Ну и новое, наверное, было то, что принимал экзамены глава Euro-экзамен в России Keith Words. Как он вам понравился? С виду дяденька добрый, но не со всеми он обходится идеально. То есть у него уже выработался, так сказать, процесс, и он смотрит на прям любую закономерность. Неудивительно, как он это делает. Ну, просто на любую ошибку. Хорошо. Ты что ошибаешься? Что ты делаешь? А ты что? Не трогай стол, Хорошо. что ты делаешь? Ну, разговаривает он с вами на английском, естественно, да? Русского он не знает. Хорошо. Ребята, как вы готовились к этому экзамену? Я делал пробники на сайте Euro-экзамен. Также я готовился с учителем, и это была моя, в принципе, вся подготовка. И в школе как вы готовились? В школе мы ходили на уроки английского, старались их не пропускать. И подготовка к экзаменам у вас международная была, и также уроки с Монтавия. Да, у нас был носитель свой Монтавия, он нам тоже очень сильно помог.
Здорово, замечательно. Ну и ваши пожелания на следующий год тем, кто планирует сдавать Юроэкзем. Какие ваши пожелания? Ну, готовиться, и тогда все получится. Решать побольше пробников, потому что можно исключить больше вариантов и знать больше. Вот, например, я не очень много пробников решал, сейчас мне выпало задание про бас стейшн. Например, я пробник не решал про автобусы и так далее. Да, хорошо. И вы сами-то планируете сдавать в следующем году? Да, на более высокий уровень. На более высокий. Вы считаете, это необходимо сдавать международные экзамены, подтверждать свой уровень? Я считаю, да, потому что это наши достижения, они будут занесены в наше портфолио, и это в будущем сыграет важную роль. Хорошо. Ну и последний вопрос. Может быть, вы хотите передать спасибо кому-то за что-то? Ну, спасибо Юлии Георгиевне, Ой, Монтале и пробнику за то, что нас подготовили к этому экзамену. Спасибо всем учителям английского, кто есть в этой школе, Да. и моему репетитору Насте. замечательно. Анастасия, отчество и фамилия? Я просто Ага, ну, хорошо. Ну, удачи, Да. и я вас поздравляю. Мы вас всех поздравляем. Удачи. Вас тоже. Так, ребята, привет. Привет. Ага, а вы все, значит, пришли сдавать экзамен, Юроэкзем, Spoken экзем. Как себя чувствуете? Хорошо. Все нормально. Немного страшно, а так все просто замечательно. Вообще не Матвей, как ты себя чувствуешь? Нормально. Так, скажите, пожалуйста, как вы готовились к экзамену? Я писала картинки и находила между ними различия и писала этот текст на английском, а потом его проговаривала уже только на время, уже немножко другой и уже без ошибок. Угу. Соня? Я читала разные тексты и статьи на английском, смотрела фильмы. Отлично. Я тоже читала Угу. тексты. Софья? Я повторяла все Ой. правила, которые мы изучали в этом Варя. и в прошлом году. Я просто по листочку все повторял, но на листочке повторялся. Молодец. Ну и так, давайте вот что спросим. Какие у вас ожидания, так скажем? Что вы ждете? Вообще, для чего вы сдаете этот экзамен? Чтобы совершенствовать свой английский. Так. Чтобы потом я смогла поехать куда-нибудь, в какие-нибудь языковые лагеря, и у меня была уже какая-нибудь база на английском. Угу. Я хочу как бы подтвердить свой уровень, что у меня есть А2, и что я хорошо им разговаривала. Угу. Чтобы примерно понять, какой у меня уровень вообще английского, в принципе. Угу. Ага, хорошо. То есть вы считаете это важным сдавать международные экзамены? Вообще по английскому языку экзамены сдавать не рано? Нет, Вам? это же наш уровень. Угу. Так, в следующем году вы планируете фиксировать свои результаты, сдавать Юроэкзем? Это как уже... Зависит от ситуации. Я думаю, что, скорее всего, да. Да, я тоже пользуюсь. Потому что все равно нужно видеть рост, да, фиксировать, а для этого нужно фиксировать результаты. Молодцы. Ну и ваше пожелание тем, кто придет сдавать экзамен после вас в этом году, либо уже в следующем, что пожелаете? Повторяйте, больше повторяйте. Говорите больше на английском, нужна практика. Поспите. Поспите. Самое главное волноваться, потому что там все не так сложно, как казалось. Хорошо. А что будете сегодня вечером делать после экзамена? Мы спланировали пройти Пожить. Обмыть. Немножко не так. Просто дальше продолжать жизнь. Варя, поподробнее? Мы хотели пойти в кафе отпраздновать. Вот теперь я тебя понимаю. Ну все, удачи. Удачи. Спасибо. Спасибо. Well, girls, you've just taken your exam, yeah, right? Yes. So, how do you feel? I'm scared of the results. Really? A little bit nervous. Well, so what was the most difficult part? Written or spoken exam? Written. Why? I don't know why. Listening part, or what was the most difficult? Writing, I guess. Yeah, writing. Okay.
So, and what do you think about Keith Wards, our expert and your examinator? He's cool. Yes. Cool? He's too cool. Okay. Cool, very cool. So, and say something. How did you prepare for the exam? Maybe special steps you've taken. We were preparing with Mantavia. Good. We discussed about rules of this exam. Okay. And prepare for it. What level did you take? B2. Okay, thank you. And what's your advice for future your exam candidates who are considering taking this exam next year? Don't worry. Yeah. Everything okay. Well, maybe you would like to take, you would like to thank anyone for anything. Thank you, Mantavia. Mantavia. Well, congratulations, girls. Thank you. Bye.